Plural effusion present in 10 to 20% cases. Scoring system বলছিলাম তোমাদের রানসাম দিয়ে Apache to score এটা বলছিলাম investigation and management এখান থেকে শুধু এখান পর্যন্ত আসছিলাম না? Yes sir. আচ্ছা এখন vague যেগুলো কথা how many foreign students are now in the class? Yes, sir. You are Nadir. Ibrahim, sir. Yes, sir. Yeah, Nadir is also there. And from Yes, sir. Bhutan? From Yes, Bhutan, how many of you? So 2 of us. Yeah. And from Malaysia, 4. Yes, sir. And I think no one from Pakistan or India. No sir. No, sir. Okay, then. Now, what are the investigated serum amylase and lipase, ultrasound, abdominal X-ray, chest X-ray, contrast enhanced CT scan. This is in a nutshell the total investigations. So the question will not be like this. What are the investigations you will do for pancreatitis? There will be specific questions as because these are as in short answer question we will have specific questions on specific grounds. So the question setters and the moderators will set the question that will be convenient for you. So in the blood, these are the diagnostic investigations. You see, so can you see the arrow, the pointer? Yes sir. The serum amylase and lipase. Ultrasound this about the imaging. The simplest imaging system is the ultrasound scan. You can have an X-ray done. Chest X-ray will go come to it later on. And the contrast enhanced CT scan, not in all the cases. Now, the cornerstone or keystone of diagnosis. Keystone বলতে আমরা কি বুঝি? একটা if you আগে যখন before starting the RCC pillars, before the invention of RCC pillars, when a building is constructed or a gate is constructed, at the corner there is a triangular shaped stone was there that holds the horizontal bar over the vertical pillars. That was known as the cornerstone. It is also known as keystone. তোমরা ইয়েতে দেখবে তোমাদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে একটা অপশন আছে দেখবে যে কিস্টোনিং এর মধ্যে ওই কর্নার দি অবলিক শেপ এটা কারেকশন করতে দেয়. So keystone means this is the mainstay of diagnosis. There is the amylase and or lipase. You can do both the things, amylase and lipase, or you can get one, either lipase or amylase done. 3 times the upper limit of normal. And that has to be done within 24 hours of the onset of symptoms. So remember these things. The diagnostic criteria is 3 times then its upper limit. এটা রান করে কিনা দেখি. তোমাদের ছবিটা কি দেখা যাচ্ছে? No sir. কোনো ভিডিও দেখা যাচ্ছে না? না স্যার. কি দেখতে পাচ্ছ? জাস্ট একটা স্লাইড. Yes sir. আচ্ছা তাহলে আমি এটা শো করি না. এর খুব সুন্দর ভিডিও ছিল যেটাতে কথাটা শোনা যায়. স্যার প্রথমে একটা শব্দ শোনা গেলে এরপর আর কোনো একটা দুইটা কথা শোনা গেছে স্যার, এরপরে আর কিছু আসে নাই. শোনা যায় না? ঠিক আছে তাহলে আমি এটা দেখাই না.
এখন আসলে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে in the blood either serum lipase or amylase or both, and these are raised 3 times than the maximum upper limit. Ultrasound should be performed within 24 hours. And what we can see on ultrasound, you can see the swollen pancreas first of all, or you can see the etiological factors for this pancreatitis. So if you can see the pancreas, that will be swollen in case of acute pancreatitis, like any other inflammatory condition. And or you can see the etiology, like patient may have gallstone, may have common bile duct stone, or just simply dilated common bile duct. And this is not the findings of ultrasound. These are operator dependent, and there are some other fallacy. For example, it is hampered by intestinal ileus. If there is distension of the small bowel or large bowel, those lies in front of the pancreas. So the sonologist may fail to visualize the pancreas on ultrasound is because if there is intervening distended bowel loops. And ultrasound doesn't establish a diagnosis of acute pancreatitis. It will just say that the pancreas is swollen if the sonologist can see it. Then abdominal X-ray. These are the findings also non-diagnostic or not confirmatory for acute pancreatitis. There may be generalized or localized ideas. For example, there is a inflammatory condition in the abdomen. So in inflammatory condition, there are distended bowel loops, but this is not diagnostic that the patient is having pancreatitis. Colon cutoff sign. This is a feature as because you know that pancreas lies just behind the stomach, and just below it and in front of it is the transverse colon. So in some cases of acute pancreatitis, the colon is distended up to the transverse colon. That means the small bowel distended, the ascending colon, cecum are distended, transverse colon is distended up to the middle part. That means the part which lies in front of the pancreas, up to this part it is dilated, and there is sudden sharp cut off of the distended part. Pore are distended now. Up to this part, the colon is distended. After that, it is not distended. You can see the gas shadow on X-ray. This is known as colon cutoff sign. কলনটা তোমরা দেখো এইভাবে এটা দেখা যাচ্ছে, সাপোজ দিস ইজ দ্য this is ascending colon, this is transverse colon. So on X-ray, you will see this black shadow, the colon is distended up to this part, is because up to this part. Can you see it? Yes, sir. Or up to this part. So the pancreas lies behind that. In colon cutoff sign, the colon is distended up to this part. On plain X-ray, you can see the gas distended colon, but after that, there is no distension.
এটাকে বলে কাট অফ সাইন। দ্যাট মিনস দ্য colon is distended and it is cut off at this level or at this level. And sentinel loop, what does it mean? Pancreas যেখানে থাকে, suppose pancreas lies here behind the stomach, and a loop of small bowel is here. So in case of acute pancreatitis, a loop of bowel which is closer to the area of the pancreatitis, that is inflamed pancreas, it is not directly in contact with the pancreas, is because pancreas is a retroperitoneal organ, it lies behind the stomach and transverse colon. So in the lesser sac, behind the lesser sac. So this part of bowel loop, small bowel loop, that is just in front of the pancreas, inflamed pancreas, becomes dilated because of ileus. Ileus means paralytic ileus. So you'll see a loop of bowel, small bowel, dilated loop of small bowel in the left upper quadrant of the abdomen on plain X-ray. This is known as sentinel loop. Sentinel means to guard, G-U-A-R-D. Sentinel means to guard. তো প্যারালাইটিক আইলিয়াস কি স্যার প্যানক্রিয়াটাইটিসের কমপ্লিকেশন থেকে আসবে? হ্যাঁ, প্যারালাইটিক আইলেস, এই পাইলিয়াসটা প্যারালাইটিক আইলেস মেবি জেনারেলাইজড, পুরোপুরি প্যারালাইটিক আইলেস হতে পারে, অথবা লোকাল একটা লুপ অফ বাউল মেবি প্যারালাইজড। এই লুপ অফ বাউল প্যারালাইজডই এখানে এসে লুপ অফ বাউল on the left upper quadrant close to the inflamed pancreas is dilated, is distended or dilated, it is paralyzed. So this is known as sentinel. Why it is known as sentinel? এই সেন্টিনেল কথাটা তোমরা কোথায় কোথায় পাইছো? এখানে আমরা বললাম সেন্টিনেল লুপ, that means guard. Sentinel lymph node biopsy in case of carcinoma, in case of breast cancer. Okay, আর কোথায় পাইছো? A skin tag that guards an ulcer. কোথায় বলতে পারবো? In case of anal fissure, sentinel piles. In case of anal fissure, suppose this is the anal fissure. Fissure means here there is an ulcer or tear of the mucosa of the anal canal. And suppose this is the anal bulge. And at the lower end of the anal fissure, skin becomes hypertrophied, and this presents as a skin tag. This presents as a skin tag. এই ট্যাগটাকে বলে sentinel piles. Sentinel is a misnomer, sentinel piles. ঠিক আছে, তাহলে আমরা sentinel node biopsy আমরা পাইলাম, sentinel piles পাইলাম এখানে, আর এখানে sentinel loop. If you try to remember by connecting one disease to the other, একটার সাথে আরেকটা যদি কানেকশন দিয়ে মনে রাখো তাহলে এটা মনে থাকবে বেশি। So at the lower end of anal fissure, the skin becomes hypertrophied, and that guards the lower end of the fissure, and is known as sentinel piles. Sentinel node, the lymph node which guards the first lymph node to drain the cancer, it is known as sentinel node. And here it is sentinel loop. Here it is sentinel loop. So this loop of bowel becomes distended, apparently mone hobe that wants to guard the underlying inflamed pancreas. এই জন্য এটাকে বলে sentinel. যেমন গার্ডিং, মাসেল গার্ডিং কেন হয়? To protect the inflamed or painful intra-abdominal organs. এই জন্য পেটে হাত দিলেই the muscle contracts. এই জন্য এটাকে বলে গার্ডিং, মাসেল গার্ডিং। তাহলে এই গার্ডিং, সেন্টিনেল শব্দটার অর্থ হলো টু গার্ড। So this loop apparently it appears to guard the underlying inflamed pancreas. এই জন্য এটাকে sentinel loop বলে। যে এটা সো sentinel loop হলে স্মল বাউলের প্যারালাইজড পার্ট, আর colon cut off হলো লার্জ বাউলের প্যারালাইজড পার্ট। ঠিক আছে, on plain X-ray you can see gallstone if it is a colon. কত % gallstone আর রেডিও অপেক বলতে হবে?
How many of the gallstones are radiopaque? স্যার 10%. 10%, almost এরকম 6 to 10% gallstones are. So যদিও percentage is less, but you may be able to see a calcified or pancreatic calcification when there is chronic pancreatitis and acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis. You can see pancreatic calcification or pancreatic calculus. ঠিক আছে এটু X-ray findings টা X-ray কি দেখা যাচ্ছে? না স্যার প্রথমে স্যার একটু কথা শোনা গেছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু স্যার। কিছু দেখা যাচ্ছে না আনফরচুনেটলি এখানে ওই সেন্টিনেল লুপ কমন কাট অফ সাইনটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে। স্যার আপনি স্যার চাইলে স্যার অন্য কোনো একটা প্লেয়ার দিয়ে এমএক্স প্লেয়ার বা ভিএলসি দিয়ে স্যার দেখাতে পারেন স্যার। স্যার আমাদের ওই যে গ্রুপে দিয়ে দিলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিলেও আমরা দেখতে পারতাম। এটা না? জি স্যার। আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো এখান থেকে গ্রুপে নিয়ে যাওয়ার জন্য। না পরবর্তীতে যেগুলা প্লে করা গেল না এগুলা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দিয়ে দেবো নাকি? তাহলে মনে হয় স্যার মানে ভালো হবে, দেখতে পাবো আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে এটা কিভাবে দেওয়া যায় ক্লাস শেষে ট্রাই করবো এটা। থ্যাংক ইউ আর কিছু করে ভিএলসি হলে বোধহয় হতো না? স্যার ভিএলসি বা এমএক্স প্লেয়ারে স্যার আপনি এখানেই প্লে করে দিতে পারবেন স্যার স্ক্রিনে। অপশন দেখাবে সে? স্যার সম্ভবত আলাদাভাবে প্লেয়ারে গিয়ে স্যার জিনিসটা প্লে করতে হবে। কিন্তু এখানে স্লাইড শেয়ার না দিলে কি আলাদা ইয়েতে দেওয়া যাবে? স্লাইড শেয়ার তো দিতে হবে। এটা উইন্ডোজ পুরাটা স্যার আপনার যে কম্পিউটার স্ক্রিন আছে ওই একটা অপশন আছে স্যার স্ক্রিন শেয়ারের এখানে, তো ওইখানে দিলে স্যার পুরো স্ক্রিনটা আসবে কম্পিউটারে। বুঝিনি আমি ধরো স্লাইডটা আসলো এখন তো স্লাইড দেখতে পাচ্ছ তোমরা তাই না? এটুকু তো দেখা যাচ্ছে ইয়েস স্যার। এক্স-রে এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড MP4 লেখা এটা দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। এরপরে প্লেটা বলতেছে তাই না? যদি অপশনে যাই এখন দেখাতে পারলে আমার জন্য ভালো হতো, এটা খুব ক্লিয়ার ছবিগুলো ছিল। স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ার অপশনে মনে হয় পাওয়ার পয়েন্টটা হচ্ছে সিলেক্ট করা। আপনি যদি স্ক্রিন সিলেক্ট করেন তাহলে স্যার আপনি স্ক্রিনে যা যা দেখাবেন আমরা ওগুলো দেখতে পারবো, এটা করে দেখা যেতে পারে শেয়ারের মধ্যে না? এটা কোথায় দেখাবে? শেয়ার কন্টেন্ট যেটা ওইখানেই স্যার, ওই যে নিচে স্যার যে এটা আছে স্টার্ট ভিডিওর পাশে যে এটা শেয়ার কন্টেন্টের ওইখানে স্যার ইয়ে করা যাবে। ওইটা বিয়ের শেয়ারে না, শেয়ার যেখানে দেখাচ্ছে ওইখানে না। শেয়ার যেখানে যে শেয়ার অপশনে গিয়ে তো আমি এটুকু গেলাম, তারপরে কি বললাম? স্যার এই জুমের শেয়ার অপশনে যাওয়ার পরে স্যার ওখানে দেখেন মনে হয় পাওয়ার পয়েন্ট শুধু সিলেক্ট করা। আপনি স্যার স্ক্রিনটা যদি সিলেক্ট করেন তাহলে স্যার হচ্ছে আপনি স্ক্রিনে যা যা করবেন আমরা ওগুলো দেখতে পারবো। এই অপশনগুলো কোন জায়গায় দেখায়? স্যার আপনি নিচে স্যার শেয়ার যে লেখা আছে স্যার সেটাতে একটু চাপ দিলে স্যার ওখানে অনেকগুলো অপশন আসবে স্যার। এর মধ্যে স্যার একটা আছে সম্ভবত স্ক্রিন শেয়ারিং স্যার। ওই স্ক্রিন শেয়ারিং দিলে স্যার আপনি স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্ট দেখান বা ইউটিউব দেখান স্যার বা প্লেয়ারে দেখান, যেটাই দেখাবেন স্যার আমরা দেখতে পাবো। ওকে স্যার। এটা অ্যাডভান্সে গিয়ে one participant, all participant, only host। স্যার এটা যে স্টার্ট ভিডিও যেটা ওটার পাশে স্যার স্ক্রিন লেখা আছে স্যার, শেয়ার লেখা আছে স্যার। দেখতেছি না, স্টপ শেয়ারে গিয়ে তারপরে দেখবো। জি স্যার স্টপ শেয়ার দিয়ে স্যার তারপর স্যার ওইখানে দেখেন স্যার একটু। স্যার এখন স্যার একটু দেখেন স্যার যে স্টার্ট ভিডিও আর পার্টিসিপেন্টের মাঝখানে স্যার শেয়ার লেখা আছে স্যার। পার্টিসিপেন্টস শেয়ার স্ক্রিন যেটা। না এখানে তো তোমার শেয়ার স্ক্রিন, তারপরে চ্যাট, পোলস
participant security start video. এখানে শেয়ার দেওয়ার পরে শেয়ারে তো হচ্ছে কয়েক ধরনের অপশন থাকে, যে হোয়াইট বোর্ড, এরপর স্ক্রিন, উইন্ডো। তো এখানে আপনি পুরো স্ক্রিন শেয়ার দিবেন আর কি। না, ওইটা দেখাচ্ছে না। ওয়ান পার্টিসিপেন্ট, মাল্টিপল পার্টিসিপেন্ট, অ্যাডভান্স শেয়ারিং, এটা শো করতেছে না। অ্যাডভান্স শেয়ারিং আবার ওয়ান পার্টিসিপেন্ট আর মাল্টিপল পার্টিসিপেন্টস হু ক্যান শেয়ার। ওইটা দেখাচ্ছে না। যাই হোক, আমি পরে দিয়ে দিব না, দেখি পরে আমি চেষ্টা করবো এটা কিভাবে আনা যায়। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা দেখি তাহলে সুবিধা হইতো। এনিওয়ে, আমরা এটা প্রসিড করি এখন। আচ্ছা, তারপরে এক্সরে ফাইন্ডিংস দেখাতে পারলাম না। আমি তোমাদের ভিডিও পাঠাই দেবো পরে। শুধু এক্সরে, এমনিতে শুধু এক্সরে নিয়ে আসবো না, ভিডিও না দিয়ে এক্সরে ছবি। তাহলে এক্সরেতে আমরা কি হোয়াট উই ক্যান সি, colon cut off sign, sentinel loop, then the radio opaque gallstones or pancreatic calcification or calculi can be seen. Then on erect chest X-ray is done to exclude the differential diagnosis. For example, patient may have perforated duodenal or gastric ulcer. Those give similar feature of acute pancreatitis. To exclude that, you can get an X-ray of chest in erect posture done, and maybe acute lung disease, maybe the differential diagnosis, which sometimes gives similar feature. For example, in basal pneumonia, basal pleurisy gives rise to, so you can see the pleural effusion, or you can see some alveolar interstitial shadowing. বেসিক জিনিস যেটা মনে রাখো, যে চেস্ট এক্সরে একটা জিনিস আমাদের একটা পয়েন্ট দেখবে, যে ইউজুয়ালি আমাদের যখন পড়ানো হতো ইন আওয়ার স্টুডেন্ট লাইফ, আমাদেরকে পড়ানো হতো যে অ্যাবডোমিনাল এক্সরে টেকেন ইন ইরেক্ট পোস্চার, টেকিং বোথ ডোমস অফ দ্য ডায়াফ্রাম, এপি ভিউ টু সি পারফোরেশন অফ duodenal ulcer or gastric ulcer. Actually that is not the abdominal x-ray, that is chest x-ray. এটা মনে রাখবে, বইতেও গিয়ে দেখো, it is chest x-ray is shown there to see free gas under the diaphragm. As a diaphragm যদি তোমাকে আনতে হয় on your x-ray, that should be chest x-ray, not abdominal x-ray. Diaphragm যদি আনতে হয়, then there is chest x-ray. So এই কথাটা এখানে আসছে যে on a erect chest x-ray you can see gas under the diaphragm, that is the pneumoperitoneum or any chest condition or lung condition like pleural effusion or interstitial shadowing. Contrast enhanced CT scan, CECT সংক্ষেপে বলে CECT, contrast enhanced CT scan, not always. For সব পেশেন্টে কিন্তু প্রয়োজন নাই। Mild case of acute pancreatitis, সেখানে you can diagnose it by a plain X-ray, ultrasound and the markers, that is the inflammatory marker and the enzymes. কখন আমরা যাব, if there is diagnostic uncertainty, confusion রয়ে গেছে ডায়াগনোসিসে, in case of severe acute pancreatitis, এইখানে pancreatic main জিনিসটা দেখা হয় to diagnose whether there is pancreatic necrosis or not. pancreatic necrosis আছে কিনা এইটা দেখার জন্য, or patient যদি organ failure নিয়ে প্রেজেন্ট করে, or যদি localized complication যেমন pancreatic necrosis, pancreatic abscess, pancreatic pseudocyst, or there is collection, এই জিনিসগুলা। pseudoaneurysm এটা তোমাদের জন্য দরকার নেই, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য। pseudoaneurysm এটা দরকার নেই। there is when pancreatitis involve the abdominal aortic wall, then there may be collection, there may be a rupture of the wall giving rise to a collection around the abdominal aorta. There is not a true aneurysm, pseudoaneurysm, এটা তোমাদের জন্য দরকার নেই। তাহলে আমরা কি কি কন্ডিশন পাইলাম? মোট কথা যে if when the conservative treatment, আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি মনে করি যে কখন করবো, we have diagnosed it as a case of acute pancreatitis from serum amylase, lipase, ultrasound and abdominal X-ray. So it is diagnosed as acute pancreatitis. We have started
conservative treatment. But if the patient doesn't respond within 72 hours, তখন we'll suspect the patient may have pancreatic necrosis. এটা হলো প্র্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কখন করি। আর এই থিওরিটিক্যাল কথার মধ্যে হলো কখন করা যেতে পারে ডায়াগনস্টিক আনসার্টেনিটি, সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে গেল কিনা বোঝার জন্য, প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস হলো কিনা, অথবা লোকালাইজড কমপ্লিকেশন লাইক pancreatic pseudocyst, pancreatic around the collection around the pancreas, pancreatic abscess, এগুলো ডায়াগনোসিসের জন্য হলো সিটি স্ক্যান। সো সিটি স্ক্যান ইজ নট অলওয়েজ নেসেসারি। আর প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে কি করি, we have diagnosed as acute pancreatitis, we have started treatment. After 72 hours there is no response, so there is no response after 72 hours, so there is possibility of pancreatic necrosis. এই pancreatic necrosis যদি হয়ে যায়, you have to remove the pancreatic necrosed tissue. যদি এটা না রিমুভ করি, if the necrosed tissue is there, সেটা কি করবে বলো তো যে কোনো একজনে? necrosed tissue আমি রিমুভ করলাম না, সিস্টেমিক রেসপন্স সিনড্রোম করবে। ভেরি গুড। এটা সিমিলার আরেকটা কন্ডিশনে হয় বার্নে, তাই না? যদি আমরা acute বার্নের ক্ষেত্রে if you don't remove the burn tissue, that will give rise to inflammatory response, এবং সেটা যদি আনকন্ট্রোলড হয়ে যায় সেটি সিস্টেমিক SIRS or MODS এ কনভার্ট হবে। যদি এইটা ডায়াগনোসিস করার জন্য you have to do a CT scan contrast enhanced, এবং এই CT স্ক্যানে if you see pancreatic necrosis, that necrosed tissue should be removed as part of treatment. এইখানেও এটা আসতেছে না, এটা দেখাতে বললে খুব ভালো, কিন্তু pause share and remote control share কোথাও এটা আমার শো করলো না। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো এগুলো তোমাদের দিয়ে দিতে পারি কিনা। সিটি স্ক্যানের ফাইন্ডিংসটা ইজ ভেরি গুড, ফাইন্ডিংস ইজ গুড। MP4 থেকে অন্য ফরম্যাটে গেলে কি হইতো মনে হয় না, এটা শেয়ারিং এই বোধ আনতে হবে। কথাগুলো শোনা যায়নি বোধ হয়। নো স্যার। ঠিক আছে, পরে আমি চেষ্টা করবো এটা পাঠানো যায় কিনা। ERCP, তাহলে ERCP সব ক্ষেত্রে না, কিন্তু কখন পেশেন্টস উইথ সিভিয়ার অ্যাকিউট গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস or sign of ongoing biliary obstruction, তাহলে আমরা যদি মেইনলি এটা ধরে নিই, হ্যাঁ, যে বেসিক আইডিয়া থেকে যে আমরা when we'll go for ERCP, ERCP এর উদ্দেশ্য থাকবে to remove the biliary obstruction. তাহলে এই biliary obstructionটা যদি if there is biliary obstruction and cholangitis, এটা যদি থাকে তাহলে that is cause of acute pancreatitis. এই কজটা রিমুভ করার জন্য তখন we can go for, তাহলে on ultrasound scan or CT scan we have seen there is gallstones. At the same time there is dilated common bile duct, that indicates there is obstruction at the ampulla. Only in that case to remove, only in that case to remove the obstruction, that will be the part of treatment of acute pancreatitis. সেই ক্ষেত্রে ERCP, not in all the cases. Then management phase 1, এটা আমরা জানি mainly it is resuscitation. তাহলে first stage or phase 1 of treatment is resuscitation.
এই রিসাসিটেশন করতে গেলে আমরা জানি আর্লি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, অ্যাসেসমেন্ট এন্ড রিসাসিটেশন এট দ্য সেম টাইম চলবে। তাহলে অ্যাসেসমেন্ট অফ ট্রিটমেন্ট and through systematic approach. There is a phase 1. After initial assessment of pancreatitis, কি দিয়ে করবো আমরা বলছিলাম? যেটা আমরা you do all the general investigations, enzymes and level of the enzymes, lipase and amylase, do simple investigations like ultrasound, X-ray, or if needed, CT scan will be later on, will be done later on. Eta করার পরে then you start your treatment, initial treatment like any other acute abdominal condition. So intravenous fluid, non-invasive observation. Non-invasive observation means pulse, blood pressure, temperature, urine output, respiratory. So these are the non-invasive investigation. And nil by mouth, intravenous fluid, analgesics, antiemetics, and antibiotics are not indicated at this stage. Karon it is not an infective process, it is an inflammatory process. ঠিক আছে, অ্যানালজেসিক কোন অ্যানালজেসিক দিব আমরা মূলত? It should be narcotic, not NSAID. এটাও আমার শো করতে পারবো না, আমি দেখে পরে। Then severe attack of acute pancreatitis যদি হয়, then it will need aggressive approach. Patient may have to be taken to HDU or ICU and monitored invasively. তাহলে আমরা প্রথমে যদি সিভিয়ার অ্যাটাক না হয় তাহলে মনিটরিংটা হবে নন ইনভেসিভ মনিটরিং, আর যদি সিভিয়ার অ্যাটাক হয় তাহলে হবে ইনভেসিভ মনিটরিং। এই ইনভেসিভ মনিটরিং তোমরা জানো কিভাবে, সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার, দেন আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস, দেন capillary wedge pressure, এগুলো these are the invasive monitoring. And non-invasive monitoring, pulse pressure, temperature, respiratory rate, oxygen saturation, এগুলো হলো তোমার non-invasive or urine output. These are non-invasive monitoring. আর যদি দেখা যায় সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে গেছে, সিভিয়ার, আমরা কি দিয়ে করবো বলো তো? সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিস either by Ranson or Imrie criteria or Glasgow criteria. Glasgow criteria যদি 3 or more হয়ে যায় তাহলে patient should be shifted to HDU or ICU. ঠিক আছে, দেন সিভিয়ার অ্যাটাকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান কিন্তু একই রকম। অ্যানালজেসি এখানে এডিকুয়েট কথাটা অ্যাড করেছে শুধু, আর যেগুলো আমাদের ভাইটাল সাইন গুলো বলছি আমরা, ইউরিন আউটপুট বলছি, সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার, এটা ওই যে ইনভেসিভ মনিটরিং এর সঙ্গে চলে যাবে। কেন হাইপোভলিমিয়া হয়? এটা পুয়ার ইনটেক, ভমিটিং, আইডিয়াস, এটুকু পর্যন্ত আমরা জানি, কিন্তু এই যে প্যানক্রিয়াটাইটিসের ক্ষেত্রে অথবা বার্নের ক্ষেত্রে এটা এডিশনাল কজ অফ হাইপোভলিমিয়া ইজ সিকুয়েস্ট্রেশন অফ ফ্লুইড। কেন হয় এটা বলতে পারবে? সিকুয়েস্ট্রেশন অফ ফ্লুইড ইন দি থার্ড স্পেস। থার্ড স্পেস বলতে আমরা কি মিন করি? যেমন ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস, ইন দি প্লুরাল স্পেস, ইন দি পেরিকার্ডিয়াল স্পেস, ইন দি পেরিটোনিয়াল স্পেস, জয়েন্ট স্পেস, এগুলোকে থার্ড স্পেস বলে। তাহলে from the vascular bed, why this fluid go into the third space? বলতে পারবে কেউ? তাহলে এটা আমরা খুব সিম্পল, acute abdominal condition, there is poor intake, patient খেতে পারছে না, patient is vomiting out all the contents from the bowel, there is dilated bowels, that intestinal obstruction যেটা হয়, the dilated bowel contains more fluid, এই সবগুলো তো আছে। In addition, there is sequestration to the third space. কেন? স্যার ব্লাড ভেসেল গুলো টর্ন হয়ে গেছে স্যার, বার্নিং এর জন্য, এজন্য স্যার না, acute pancreatitis why? Hypophosphatemia. এটা আরো সময় লাগবে না, তারও আগে কি হয়? এই যে তোমরা যে কথাগুলো বললা SIRS, তার এফেক্টটা কি হবে? সিভিয়ার ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স। তার জন্য কি হবে? এই ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম কে করে? বাই দি ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটরস, তাই না? এই ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটরস, ইন্টারলিউকিন 1, ইন্টারলিউকিন 6, ব্রেডিকাইনিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, সবগুলাই কি করবে? Vasodilation. Vasodilation and ক্যাপিলারি পারমিয়াবিলিটি বাড়ায় দিবে স্যার।
vasodilatation and increased permeability of the vessel Increased wall. vascular permeability. এইটাই মেইন কারণ, হ্যাঁ। So increased permeability of the vessel wall leads to sequestration of fluid from the vascular bed into the third space. That means mainly the interstitial space and also in the pleural space, pericardial space, peritoneal space. এই সমস্ত জায়গায় ফ্লুইডটা চলে যাবে। সো এই যে হাইপোভলিমিয়া, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ, যেটার জন্য তোমরা বলছিলা যদি প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস হয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিমুভ all the necrosed tissue. Same thing happens in case of deep burn. তাহলে কি হইতে পারে, একটা আমাদের প্রথম দেখলাম যে ফ্লুইড দিলাম নীল বাই মাউথ অ্যানালজেসিক্স, তারপরে যখন সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিসে যখন পেশেন্ট এইচডিও বা আইসিইউতে নিয়ে গেল তখন আমরা মনিটরিং, যেটা আমি অলরেডি আই হ্যাভ মেনশন, যে ব্লাড গ্যাস এবিজি বা ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস, হেমাটোক্রিট, ক্লটিং প্রোফাইল, ব্লাড গ্লুকোজ, সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল, serum magnesium level, এইগুলা দিয়ে তোমাদের you have to monitor. So then it will be a intensive monitoring, যে HDO অথবা in the ICU. ঠিক আছে, প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ক্ষেত্রে এমনি নট ইন সিভিয়ার প্যানক্রিয়াটাইটিস অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না, বাট ইন কেস অফ severe, in case of severe pancreatitis, you need to give antibiotics. The prophylactic antibiotic is not in other case unless it is a severe pancreatitis. ঠিক আছে, তাহলে সিভিয়ার acute pancreatitis যদি হয় সেক্ষেত্রে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক দিব। তবে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে আমরা ইউ ক্যান ফলো এ গাইডলাইন, সেক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কালচার, মানে কিসের কালচার করবো, মেইনলি দ্য ব্লাড কালচার এট দ্যাট স্টেজ। আচ্ছা, নিউট্রিশন কিভাবে মেনটেন করবো, যদি খাবার খেতে পারে দেন ওরাল ডায়েট, যদি মুখে খেতে পারে না বাট বাওয়েল ইজ নর্মাল তাহলে ফাইন বোর এনজি টিউব অথবা নেজোজেজুনাল টিউব, তা যদি না পড়ে তাহলে টিপিএন, টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। তাহলে এন্টারাল হতে পারে, এন্টারাল কোন ভাবে, একটা ওরাল দিয়ে দিতে পারি এনজি অথবা নেজোগ্যাস্ট্রিক অথবা নেজোজেজুনাল টিউব, আর হতে পারে টিপিএন প্যারেন্টাল। ইআরসিপি তোমাদের এই কখন করতে হবে কি করে জানার দরকার নেই, শুধু যদি মনে করো যে ইফ দ্য গলস্টোন যদি কজ হয়, যদি কোলেঞ্জাইটিস থাকে, যদি ডাইলেটেড কমন বাইল ডাক্ট থাকে, আর যদি পেশেন্ট জন্ডিস হয়, তার মানে ইফ ইউ থিঙ্ক দেয়ার ইজ অবস্ট্রাকশন ইন দি কমন বাইল ডাক্ট অ্যান্ড কোলেঞ্জাইটিস, তাহলে ইআরসিপি ইন এ নাটশেল যদি আমরা বলি ইআরসিপি কখন করব, ইন এ নাটশেল আমরা ইআরসিপি কখন করব, সেই ক্ষেত্রে কথাটা আসবে যদি আমরা মনে করি gallstone or common bile duct stone is the cause of acute pancreatitis and there is obstruction in the common bile duct along with cholangitis, তাহলে আমরা ইআরসিপি করব। সব কেসে করবো না, কেন, এখানে এই কারণটা দেখানো আছে, দেখো যে ইআরসিপি ইট ইজ ইনভেসিভ প্রসিডিউর, আমরা জানি এটা। ইআরসিপি is an invasive procedure and it has also risk, যেমন ERCP is one of the cause of acute pancreatitis, কাজে এই ক্ষেত্রে এখানে যদি আমরা করি that may worsen the situation। তাহলে ERCP করে কি করা হয়, sphincterotomy করে you can release the obstruction, যদি কোনো ছোট স্টোন থাকে you can remove the stone, অথবা you can place a biliary stent to overcome or treat the obstruction। তাহলে কমপ্লিকেশন কি হতে পারে, সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন, মেইন কারণ হলো সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন, দিস আর দ্য ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটর, যেটা তোমরা বলছো অলরেডি। ইনফ্ল্যামেটরি মেডিয়েটরস আর দ্য মেইন কজ অফ সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন। তারা কি করবে, হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি, ব্যাকটেরিমিয়া, acute respiratory distress syndrome or ARDS, pleural effusion, gastrointestinal hemorrhage, renal failure, disseminated intravascular coagulation.
হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি কেন হবে? আমরা আগে বলছি যে ফ্লুইড লসের জন্য, ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়বে, ভেসোডাইলেটেশন হবে, ভমিটিং, মুখে খেতে পারছে না, আইলিয়াস, অল সবগুলো মিলে ইনস্টেবিলিটি করবে। ব্যাকটেরিয়া কেন হবে? এটা যে কারণে there is sequestration of fluid from the vascular bed to the third space, same karone, because of the same cause, there is translocation of bacteria. We know that always there are bacteria in the intestine, but they cannot cross the barrier to go into the systemic circulation. So when there is hemodynamic instability, the bondage between the mucosal cells or the mucosal barrier is damaged. When the mucosal barrier of the gut is damaged, then there is translocation of bacteria from the intestine into the circulation. In case of mild or moderate pancreatitis, we don't need any antibiotic. But in case of severe pancreatitis, we need prophylactic antibiotic. In severe pancreatitis, the gut mucosal barrier that protects or prevents the bacteria to go from the bowel to the circulation, that is damaged. যখন এটা destroyed হয়ে যায়, then there is translocation of gut flora into the circulation. এই জন্যে in case of severe pancreatitis, you need prophylactic antibiotic, but in case of mild pancreatitis, you don't need any prophylactic antibiotic. ARDS কেন হবে? This is also because of this inflammatory response. আমি এটার ডিটেলস যাচ্ছি না। ARDS there are a lot of causes, নিশ্চিত আমাদের মেডিসিনে পড়াইছে, রেসপিরেটরি মেডিসিন। প্লুরাল এফিউশন কেন হবে? ওই যে বললাম যে থার্ড স্পেসে ফ্লুইড কালেকশন হবে। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল হ্যামোরেজ হইতে পারে, কেন হবে? Why there is gastrointestinal hemorrhage? এটা হলো তোমার বার্নের ক্ষেত্রে যে কার্লিং আলসার হয়, তোমরা এটা জানো, কার্লিং আলসার ইন কেস অফ বার্ন, ঠিক সেম কারণে এখানেও there is ulceration and hemorrhage, GI hemorrhage. যখন ইস্কেমিয়া হবে, when there is hypovolemia, hypotension, gut mucosa suffers first. সবার আগে gut mucosa will suffer, and there will be multiple erosions, multiple ulcers, and from their ulcer there is hemorrhage. Renal failure, this is another complication of the systemic response, and disseminated intravascular coagulation. Disseminated intravascular coagulation, এটা তোমরা জানো যে এই ARDS যে কারণে হয়, disseminated intravascular coagulation কি কারণে হয়? মোটামুটি সেম ইটিওলজি এন্ড প্যাথোফিজিওলজি। তো এটাতে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, কারণ এটা DIC ইজ এ বিগ চ্যাপ্টার। শুধু এটুকু মনে রাখবে যে সমস্ত ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর কজেস ARDS, দোজ ইটিওলজিক্যাল কজেস ফ্যাক্টরস অলসো কজেস DIC। তাহলে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন, তাহলে এই রিসাসিটেশন স্টেবিলাইজেশনের ইনিশিয়াল ফেজে দেয়ার ইজ নো রোল অফ সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন। তাহলে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন আমরা কখন করব? যখন কমপ্লিকেশন হবে। একটা কমপ্লিকেশন বলো তো, যে কমপ্লিকেশন সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন করে ট্রিট করা লাগবে, আদারওয়াইজ পেশেন্টের কন্ডিশন ইমপ্রুভ করবে না। যে কেউ একজন বলো তো দেখি। পেরিটোনাইটিস কি হবে স্যার? ঠিক আছে। আর লোকাল কমপ্লিকেশন বলো তো, লোকাল কোন কমপ্লিকেশন যেটা সার্জিক্যালি ট্রিট করতে হবে, আদারওয়াইজ কন্ডিশন ইমপ্রুভ করবে না? সিউডোসিস্ট অর প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসিড। সিউডোসিস্ট এতে সময় লাগবে না? নেক্রোসিস যদি হয়ে যায়, নেক্রোসিস, নেক্রোসিস এন্ড অ্যাবসেস, গুড। এটা হলো প্রথম দিকে, তাই না? এই যে আমরা কি বলছি যে ইনিশিয়াল পিরিয়ড, তাই না? ইনিশিয়াল পিরিয়ডে স্টেবিলাইজেশন করার পরে যে স্টেবিলাইজ হচ্ছে না, সিটি স্ক্যান করে দেখলাম there is pancreatic necrosis, so you have to remove the pancreatic necrosis tissue. কিন্তু pancreatic pseudocyst, pancreatic abscess, এটা তো সময় লাগবে, pseudocyst will take time, এবং তখন ইন্টারভেনশনে বেশ অনেক দেরিতেই হবে, তাই না? বাট ইমিডিয়েটলি কি হবে, উইদিন 72 hours এর ভিতরে যদি রেসপন্ড না করে, তাহলে আমরা ধরে নিলাম there is pancreatic necrosis.
and that is confirmed by CT scan. যখন এটা কনফার্ম হয়ে গেল তখন we have to remove these necrosed tissue. ঠিক আছে, তারপরে ফেজ 2 তে গিয়ে তখন ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ কমপ্লিকেশনস। তাহলে ফেজ 1 আমরা কি বললাম, যে প্রথম স্টেবিলাইজেশন করব, কমন ট্রিটমেন্ট যেটা আছে অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল কন্ডিশনে, nil by mouth, nasogastric suction if needed, and intravenous fluid analgesics, narcotic analgesics. আর যদি সিভিয়ার পেনক্রিয়াটাইটিস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রোফাইল্যাক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক। সিম্পল অ্যাকিউট, যে কোনো অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল কন্ডিশন যদি হয়। আর যখন সিভিয়ার হবে তখন পেশেন্ট শুড বি শিফটেড টু দি আইসিইউ এসডিইউ, সেইখানে গিয়ে ইনভেসিভ মনিটরিং করতে হবে। সেখানে আমরা আর্টেরিয়াল ব্লাডলেস অ্যানালাইসিস, সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার এটা দেখবো। আর যখন সিভিয়ার হবে না, মাইল্ড টু মডারেট হবে, দেন নন ইনভেসিভ মনিটরিং, কিপিং দ্য পেশেন্ট ইন দি ওয়ার্ড। সেখানে আমরা নন ইনভেসিভ ভাইটালস যেমন পালস, ব্লাড প্রেশার, পালস প্রেশার, রেসপিরেটরি, টেম্পারেচার, ইউরিন আউটপুট, দেন অক্সিজেন স্যাচুরেশন, এগুলো নন ইনভেসিভ মনিটরিং। আর যেখানে যেমন ধরো আমরা ব্লাড প্রেশার, পালস প্রেশার দেখলাম ইন কেস অফ নন ইনভেসিভ মনিটরিং, যখন ইনভেসিভে চলে গেলাম তখন উই গো ফর সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার, পিসি, ডব্লিউপি। আমরা নন ইনভেসিভ অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখছিলাম বাই পালস অক্সিমিটার, যখন ইনভেসিভ মনিটরিং এ যাব তখন এটা আমরা দেখবো বাই আর্টেরিয়াল ব্লাডলেস অ্যানালাইসিস। সো এইভাবে যদি সিভিয়ার হয়, টেক দ্য পেশেন্ট টু দি এসডিইউ অর আইসিইউ and do invasive monitoring. আর ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ওইখানে অ্যাড হবে, যদি সাপোর্ট লাগে সাপোর্ট দিতে হবে, আর পেশেন্টের উইল অ্যাড প্রোফাইল্যাক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক। কেন? যখন গাট মিউকোসাল ব্যারিয়ার ইজ ডিস্ট্রয়েড বিকজ অফ দ্য হাইপোটেনশন শক, then the gut flora will be migrated from the GIT to the vascular bed to the systemic circulation. So we will need prophylactic antibiotic. আর মনিটরিং গুলা করবো ইনভেসিভ মনিটরিং। ওরে যদি সাপোর্টের দরকার হয়, আমি গতদিন তোমাদের বলছিলাম সাপোর্ট, রেসপিরেটরি সাপোর্ট লাগলে রেসপিরেটরি সাপোর্ট দিতে হবে, যদি দেখা যায় কার্ডিওভাস্কুলার সাপোর্ট দরকার সেটা কার্ডিয়াক সাপোর্ট দিতে হবে, আর যদি রেনাল সাপোর্ট দরকার হয় তাহলে রেনাল সাপোর্ট। তাহলে রেসপিরেটরি সাপোর্ট কে দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভেন্টিলেশন, তাই না? এবং এটা এখন মোটামুটি কোভিড সিচুয়েশনে সবাই বুঝে গেছে। নেজাল ক্যানুলা, মাস্ক, নন রিব্রিদিং মাস্ক, দেন হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা, সিপেপ, বাইপেপ, তারপরে গিয়ে তোমার ইনভেসিভ মনিটরিং এ ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন যেমন এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টুবেশন। আর কার্ডিয়াকের কথা আমি বলছিলাম আইনোট্রপিক ড্রাগস অর আইএবিপি, ইন্ট্রা অ্যাওর্টিক বেলুন পাম্প। রেনাল সাপোর্ট কি বলছি আমরা? রেনাল সাপোর্ট হলো বাই ডায়ালাইসিস। কাজে এইটুকু হলো ম্যানেজমেন্টের গেল। And phase 2 তে এসে ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট যাইতে হবে and treatment of the complications in the phase 2. কমপ্লিকেশনের মধ্যে তোমরা বলে ফেলছো, প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস যদি হয় নেক্রোসিস, নেক্রোস্টিক যদি অ্যাবসেস হয় অ্যাবসেস ড্রেন করতে হবে, সিউডোসিস্ট যদি হয় তাহলে সিউডোসিস্ট, সিস্টের জন্য সিস্টের ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। And pancreatic necrosectomy not within 2 weeks, minimum 6 to 8 weeks, and ideally 10 to 12 weeks. এইটা তোমাদের মনে রাখা সম্ভব না। তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে নেক্রোসেক্টমি করতে হবে। এই নেক্রোসেক্টমিটা ইমিডিয়েটলি না, অন্তত 2 সপ্তাহের মধ্যে না। আমরা কমন যেটা আমরা একটা ফর্মুলা, যে কোনো জিনিস আমরা দেখো ডাক্তারিতে 6 উইকস একটা কমন ফর্মুলা থাকে, ঠিক আছে? তাহলে প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসেক্টমি করব not before 2 weeks, preferably after 6 weeks. তারপরে তোমরা যেটা একটু আগে বলে গেছো যে এই নেক্রোসেক্টমি পারকিউটিনাস করা যেতে পারে, ল্যাপারোটমি করা যেতে পারে, ল্যাপারোস্কোপিক্যালি করা যেতে পারে। নেক্রোটিক টিস্যুটা রিমুভ করা, ল্যাপারোস্কোপিক্যালি যখন রিমুভ করে তখন সাধারণত ট্রান্সভার্স মেসোকলোনির নিচ থেকে ওইখানে an opening is made and necrous tissue is removed. তারপরে ওখানে একটা জেজুনোস্টমি করে দেওয়া আসা। এনিওয়ে তোমরা এইটুকু জানলেই হবে যে এটা পারকিউটিনাস করা যেতে পারে, ল্যাপারোস্কোপিক্যালি করা যেতে পারে, ল্যাপারোটমিক্যালি করা যেতে পারে। এন্ড ফ্লুইড কালেকশন যেটা তোমরা অলরেডি বলছো সিউডোসিস্ট হতে পারে, তাহলে সিউডোসিস্টের ট্রিটমেন্ট সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি আর সিস্টোজেজুনোস্টমি। যেমন গতকালকে আমরা হাসপাতালে আমাদের ওয়ার্ডে একটা করেছি সিস্টোগ্যাস্ট্রোস্টমি। যেমন ধরো আমি যদি একটা ক্রস সেকশন দেখাই যে দিস ইজ দ্য স্টমাক ওয়াল,
তার পিছনে দিস দ্য সিস্ট ওয়াল, দেখতে পাচ্ছ? সো দিস ইজ সিস্ট ওয়াল, দিস ইজ এ সিউডো ওয়াল, it is inflammatory tissue তৈরি করে. This is not a true cyst, false cyst. And suppose this is the stomach wall. এই stomach wall এবং cyst wall এর মধ্যে এটা ওপেনিং করে ওটা স্টিচ করে দিয়ে দেওয়া হয়, cystogastrostomy. So all the pancreatic collection they will go into the stomach. এখান থেকে স্টমাকে চলে যাবে। কিন্তু মানে আমরা সৃষ্টিকর্তার একটা আমাদের জন্য একটা বিরাট কি বলবো যে আমাদের ব্লেসিংস, the food material will not enter into the cyst, but the cyst contents will enter into the stomach. So this is cystogastrostomy. আর cystojejunostomy করা যেতে পারে, but এই gastrostomy not before 8 weeks, আর 2 সপ্তাহ পরে করা হয়। গতকালকে আমাদের হাসপাতালে একটা কেস করেছি আমরা। So this is এখানে দেখতে পাচ্ছ স্টমাকের মধ্যে this entry wall of the stomach is opened through a longitudinal incision. Then this is the posterior wall. Posterior wall এখানে ওপেনিং করো, ওপেনিং করে you stitch the stomach wall with the cyst wall. তাহলে কি হবে, এটা একটা ল্যাটারাল ভিউ যদি আমরা দেখি, তাহলে এখানে প্যানক্রিয়াস, এখানে সিস্ট হয়েছে, তো সিস্টের যত কালেকশন আছে they will enter into the stomach. কিন্তু সারপ্রাইজিংলি এই স্টমাকের কন্টেন্ট কিন্তু উল্টা দিকে যাবে না, ঠিক আছে? So this is the picture. Stomach is opened on the posterior wall, you make an opening and you stitch on both sides the stomach wall and cyst wall. So this is another picture, cystogastrostomy. তুমি দেখো এখানে স্টমাক, এখানে হলো সিস্ট, তাহলে এখানে যদি আমি ওপেনিংটা করে দিই তাহলে সিস্টের কন্টেন্ট স্টমাকে গিয়ে তারপর ডিউডিনামে চলে যাবে এদিকে। সিস্টের কন্টেন্ট এদিকে গিয়ে এদিকে ডিউডিনামে চলে আসবে, কিন্তু উল্টা দিকে স্টমাক কন্টেন্ট সিস্টে যাবে না, এটা কখনোই যায় না। ঠিক আছে? আর যেটা কমপ্লিকেশন হলো হেমোরেজ। হেমোরেজের কারণ আমি বলে ফেলছি অলরেডি, জিআই হেমোরেজ হয় বিকজ অফ দি মাল্টিপল আলসারেশন ইন দি জিআইটি। আরেকটা হইতে পারে যখন ইফ দি pancreatitis or pancreatic enzymes causes destruction of the aortic wall, that is a grievous severe condition, patient will not survive. ঠিক আছে, এখন বলো তোমাদের এর মধ্যে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো স্যার। স্যার যে নেক্রোজ টিস্যু যেটা স্যার সেটাকে আমরা স্যার যে রিমুভ করবো সেটা বললেন স্যার যে নট বিফোর 2 weeks, বাট মানে এটা আইডিয়াল হচ্ছে 6 to 8 weeks। স্যার আমরা এর মধ্যে ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স চলতেই থাকবে, তাই না? এটা তোমার কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, ততক্ষণে তো স্যার মানে স্যার ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সটা হয়ে যাওয়ার কথা চলতেই থাকবে, এবং এটা যদি হইতে হয় তখন হয়তো তোমাকে অ্যাগ্রেসিভ ডিসিশনে যেতে হতে পারে। দেখো যে পেশেন্ট ইজ নট রেসপন্ডিং, কন্ডিশন ওয়ার্স হয়ে যাচ্ছে, তখন হয় কি এটা তোমাদের জন্য এতটা দরকার নেই, তখন ল্যাপারোটমি করে নেক্রোজ টিস্যু রিমুভ করে অ্যাবডোমেনটা ওপেন রেখে দিতে হয়, জিপ লাগাই দেয় অ্যাবডোমেনটা। ইট ইজ এ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। আর যখন 8 weeks পরে করা হয় তখন নেক্রোজ টিস্যু রিমুভ করে সিস্টোজেজুনোস্টমি করে দেওয়া হয় অপারেশন। আর যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের কন্ডিশন ওয়ার্স হয়ে যাচ্ছে, হোল প্যানক্রিয়াস ইজ নেক্রোজড, তখন ল্যাপারোটমি করে all the pancreatic tissue was removed, abdomen is not closed, and sometimes abdomen is closed but with continuous irrigation or continuous peritoneal lavage. আমার পরীক্ষা, পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা আমাকে ধরেছিল রানকোলজি পরীক্ষায়, how do you manage it? তখন করে হয় কি, you remove all the pancreatic necrous tissue and you start continuous peritoneal lavage. You put a catheter inside the peritoneal cavity through which you will continuously infuse the normal saline into the peritoneal cavity and another tube that will drain this normal saline. তার মানে নরমাল saline ঢুকবে একদিকে আর কি বেরিয়ে আসবে, এটাকে কন্টিনিউয়াস পেরিটোনিয়াল লাভাজ বলে। আরেকটা কেস আরো করা হয় অনেক সময়, দিস ইজ মানে কি বলে দেয়ার ইজ অ্যাগ্রেসিভ and desperate attempt. সেক্ষেত্রে the abdomen is opened and ল্যাপারোটমি করার পরে abdomen ওপেন করার পরে ওইখানে নেক্রোজ টিস্যু আর রিমুভড, এবং অ্যাবডোমেনটা ক্লোজ না করে
অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের মধ্যে জিপ, তোমরা বুঝতেছো তো, যে ব্যাগের মধ্যে আমরা যে জিপ লাগাই, ওইরকম জিপ দিয়ে টেম্পোরারি ক্লোজ করে দিয়ে আসা হয়, পরবর্তীতে আবার সেকেন্ড লুক সার্জারি করার জন্য আবার ওপেন করে দেখবে আরো নেক্রোস্টেশন হলো কিনা। সো দ্যাট ইজ এ গ্রেভ সিচুয়েশন। গুড, তোমার মনে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছে, এটা যে আমাদের কন্ডিশন যদি খারাপ হতে থাকে তাহলে আমি কি করব, আমি তো তখন তো আর 8 উইকস পর্যন্ত ওয়েট করতে পারবো না। সেই ক্ষেত্রে এরকম ধরো, এই যে ল্যাপারটমি করলো, ল্যাপারটমি করার পরে নেক্রোস্টেশন রিমুভ করে একটা টিউব দেওয়া হলো, যে টিউব দিয়ে নর্মাল ভিতরে যাবে, আরেকটা টিউব দেওয়া হয় নর্মাল সেলের কন্টিনিউয়াস বাইরে আসবে, এটা কন্টিনিউয়াস পেরিটোনিয়াল লাভাজ বলে। অথবা এইটাকে অ্যাবডোমেনটাকে ক্লোজ না করে এখানে জিপ লাগাই দিয়ে দেওয়া হলো। ব্যাগের যে চেইন থাকে, ব্যাগের মধ্যে জিপ থাকে, এই জিপ দিয়ে টেম্পোরারি ক্লোজ করে দেওয়া হলো। পরবর্তীতে আবার আফটার 48 আওয়ার্স 72 আওয়ার্স এগেইন খুলে দিয়ে আবার দেখলে আরো নেক্রোস্টেশন হইলো কিনা, এই নেক্রোস্টেশন রিমুভ করা হয়। সো দিস ইজ অ্যান aggressive and desperate attempt to save the life. ইউজুয়ালি এটা দরকার হয় না, এবং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু the survival rate is very low, এবং এখানে তোমার mortality rate is very high. ঠিক আছে, আর কোনো কোয়েশ্চন? থ্যাংক ইউ স্যার। একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। স্যার নরমাল সেল লাইন ইন্ট্রোডিউস করি যাতে ডাইলিউট হয়ে যায় মিডিয়েটর। বেসিক আইডিয়াটা যদি ক্লিয়ার থাকে তখন দেখবো তুমি ইজিলি আনসার করতে পারবে, কারণ কোয়েশ্চেন গুলো থাকবে তখন খুব স্পেসিফিক এন্ড স্মল শর্ট কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, আমি মনে হয় পরে কি তোমাদের আলবাস স্যারের ক্লাস নাকি? পরের ক্লাসটা কি? স্যার অফথালমোলজি লেকচার। ঠিক আছে, আমি বের হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে নেক্সট ডেতে প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার পড়াবো, তাহলে প্যানক্রিয়াস শেষ হয়ে যাবে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার।